Yes, my dear students, let's go to the first poem, that is Romeo and Juliet, which is written by the greatest dramatist and poet, William Wordsworth. This is not a poem, in fact, it is an excerpt from the famous play Romeo and Juliet, written by William Shakespeare, who has been considered as the Bard of Avon, the national poet of England. And you, while studying English literature, you come across many important poets, among them William Shakespeare, William Wordsworth, Juliet, John Keats, W.B. Yeats. These are all the important names. Out of these, you should not forget the name of William Shakespeare. William Shakespeare has written about 37 plays. Most of his plays are the tragedies. And he has written sonnets also. That's why he has been considered as the greatest poet and dramatist. In fact, this poem, that is Romeo and Juliet, is not a poem. It is an excerpt from the play Romeo and Juliet. And we see the two monologues wherein they themselves speak. ಸ್ವಗತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮೊನೋಲಾಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊನೋಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MONOLOGUES ಅಂತ. ಈ ಸ್ವಗತ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಗತ ರೋಮಿಯೋರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. And you should not mistake that these monologues come continuously, one after another. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೋಮಿಯೋರವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ಜೂಲಿಯಟ್ರವರು ಮಾತಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. Now let's understand brief introduction of this play Romeo and Juliet. And you know, there were two families in the city of Verona by name Capulets and Montegos. And these Capulets and Montego families were the staunch enemies. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ದ್ವೇಷ, ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಸಂಸಾರಗಳು, ಮಾಂಟೆಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಪುಲೆಟ್ಸ್, the old Capulet, hosted a supper party for which many dignitaries were invited. But the Montegos were not invited, as you know that they are the enemies. Romeo, a young fellow from Montegos family, goes to that supper party which is hosted by Capulets in disguise to meet his friend Rosalind. There he saw a girl on the dais dancing with other girls, and he is fascinated and mesmerized by the beauty of this Juliet. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪುಲೆಟ್ರವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ
ಈ ರೋಮಿಯೋ ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರೋಸಲಿನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾದದ್ದೇನು, ಆ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಗ ಇವನು ಹೌ ಡಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ಟಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಮಾಲಂಕಾರಗಳು ಏನೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಮಿಲೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೋಮಿಯೋ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಅವನು ಮೆಸ್ಪರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ ವೇರ್ ರೋಮಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್. Okay, shall we go to the poem Romeo and Juliet? Yes, Romeo. Oh, she doth teach the torches to burn bright. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾನೆ. He is astonished at the beauty of this Juliet. Oh, she doth, that means she does teach the torches to burn bright. That is, the beauty of Juliet surpasses the brightness of the light. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯ, ಜೂಲಿಯಟ್ಟಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ದೀಪಗಳ, ಅಲ್ಲಿನ ಟಾರ್ಚಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂತೆ. ಶಿ ಡತ್ ಟೀಚ್ ದಿ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಶಿ ಟೀಚಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಹೂ ಟೀಚಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್? ರೈಟ್, ಜೂಲಿಯಟ್ ಟೀಚಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ಟೀಚ್? She teaches the torches. What does she teach? She teaches the torches to burn bright. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ. Oh, she teaches the torches to burn bright, and it seems she hangs upon the cheek of night. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟು ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೈಲೈಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಹಗಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಚೀಕ್, ಆ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ತೇಲಾಡುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಳ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಆಭರಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಡವೆ ಅಥವಾ ಆಭರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಏನು ಕಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ರಿಚ್ ಜ್ಯುಯಲ್, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಆಭರಣ ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಒಳ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹುಡುಗಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ರಿಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು SLCನಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀ ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಸೋ ಓಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹೀ ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್. ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ರಿಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ shows a snowy dove trooping with crows ಅಂತಾನೆ. ಏನಂತಂದರೆ he compares Juliet to a dove, snowy dove. ಮಂಜಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಈ ಡವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಸ್, ಕಾಗೆಗಳ ನಡುವೆ. ದಿಸ್ crows refer to the other woman, might be they are black. ಸೊ ಅವು ಕಪ್ಪಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈ ಕಪ್ಪಾದ ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾದ ಕಾಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಡವ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್. ನಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅನದರ್ ಸಿಮಿಲ್. ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ ಲೇಡಿ over her fellows shows, as over there, ander ಅಂದರೆ that over ಅಲ್ಲಿ, lady over there, her fellows shows. ವಯ್ಯಾರದಿಂದ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. and the measure is done when the dance ended. ಈ ನೃತ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ನೃತ್ಯ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, I will watch her place of stand. ಅವಳು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮೈ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ಆಸೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಈ ಇಂಟೆಂಡ್? ಈ ಇಂಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಚ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಈಸ್ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ತನ್ನ ಒರಟಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾವನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವನ ಆಸೆ. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ನನ್ನ ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಹೌ? ಬೈ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್. ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಅವಳ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ಪಾವನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಥ ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಿದ್ದೀನೋ, ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಉಗಮ ಇಲ್ಲಾಯಿತು ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ಫಾರ್ ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಈಸ್ glowed be brighter than day, and if he stays among stars, the world would definitely forget. So that will be made known in the next para. What does she say? He compares her beauty to a rich jewel in Ethiop's ear. Then he compares her as a white snowy dove which differs from crows. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಿಮಿಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Romeo say about the beauty of Juliet. Now let's go to the monologue where Juliet speaks about Romeo. So there is a reciprocal love between Romeo and Juliet. Come night, come Romeo, come thou day and night. ರಾತ್ರಿಯೂ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ರೋಮಿಯೋನು ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಳು ಮಾತಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3 scene 2, whereas what Romeo speaks, he speaks in act 1 and scene 5. ಸೊ ಅಂಕ 1 ದೃಶ್ಯ 5. ಈ ಅಂಕ 1 ದೃಶ್ಯ 5ರಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋರವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜೂಲಿಯೆಟಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ತಕ್ಷಣ ಇವನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕದ್ದು ಇವರು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಇದು ಒಂದು ದುರಂತ ಕಥೆ ಇರುವಂಥ ನಾಟಕ. ದುರಂತ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಹೀರೋ ಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾರೋ. ಕಥೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ both the persons, that is hero and heroine, die at the end, and almost all the plays that are written by William Shakespeare are the tragedies. So adkoskara the people who see the play, they come out with heavy heart. ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು, ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಜನ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ವಗತ, ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ರವರು ಅವರು ರೋಮಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಅಂಕ 3 scene 2ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮ್, ಬರಲಿ, ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮತ್ತು ರೋಮಿಯೋ ನೀವಿಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಕಮ್ thou day in night. ಹಲೋ ರೋಮಿಯೋ, ಯು ಆರ್ ಎ ಡೇ, ನೀವು ಒಂದು ಹಗಲಿದ್ದಂಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಬಾ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಗಲಿದ್ದಂತೆ. ಫಾರ್ ದೌ ವಿಲ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಲಗಿರುತ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಟಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದೌ ವಿಲ್ ಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ
ಆನ್ ಎ ರಾವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೋಮಿಯೋರವರೇ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ. ಅವನು ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್ ಅಂತಾನೆ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ಗೆ. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಸೇಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಆನ್ ಎ ರಾವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರಾವನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋ, ಕಾಗೆಗಳು ಅಂತ. ಕಾಗೆಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ವೈಟ್ ಸ್ನೋ, ಹೊಸ ಮಂಜು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಆನ್ ಎ ರಾವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಮ್ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ಓ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬನ್ರಿ. ಕಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್, ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಬಾ. ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ, ಬಾ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ರೋಮಿಯೋನು ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನು ಕೊಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಶಾಲ್ ಡೈ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಇಂಟೆಂಟ್? ಶಿ ಸೇಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ be placed on the face of heaven. And when they are placed on the face of heaven, it becomes so fine. The face of heaven will become so fine. ಇವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಫೈನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಸೋ ಫೈನ್. ವೆನ್ ಡಸ್ ದಿ ಹೆವನ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಫೈನ್? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಫೈನ್ ವೆನ್ Romeo is cut into little stars and placed on the face of heaven, and that all the world will be in love with night. ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹಗಲಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲವ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಪೇ ನೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಸನ್. ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಕಾದ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನಗಿಂತ ಇವನು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸುಖವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ನೋ ವರ್ಷಿಪ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಷಿಪ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದೇ ಪೇ ನೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಸನ್. ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಬ್ಬಾದಂತಹ ಈ ಸೂರ್ಯ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಮಬ್ಬಾಗ್ತಾನೆ? ಈ ರೋಮಿಯೋ ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಮಬ್ಬಾಗ್ತಾನೆ. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ಸೇ? If she is killed, Romeo would be cut into little stars to glitter the sky and make the sky brighter than day. So this sentence is very, very important. So what does she intend? She intends that when she is killed, Romeo would be cut into little stars to glitter the sky and make the sky brighter than this day. So, and here you see, his glow would be brighter than day, and if he stays among stars, please understand, his glow would be brighter than day, and if he stays among stars, the world would definitely forget to worship the sun and spend the right night peacefully in her beloved's presence. So again I will read. His glow would be brighter than day, and if he stays among stars, the world would definitely forget to worship the sun and spend the night peacefully in her beloved's presence. A lover makes his death immortal. So here, actually,
it seems that the love of Juliet seems to be more passionate and intense than the love of Romeo towards Juliet. And she wants to make her lover immortal. So she imagines her beloved Romeo to shine as a star in the sky, cut into small glitters, then they all together shine and make sky brighter and more beautiful than the day. Shakespeare brings out imagery excellently to make his poem effective. He takes two contrasted images, night, day, black and white, to highlight the intensity of life, the love. It is difficult to say whose love is more intense because in true love, who could not discriminate the lovers, love for each other. So let us conclude this poem.